कोटि कोटि दंडवत एवं गूगल मीट्रे शुभावर्धन करी आमर शुद्ध वैष्णव श्रीपाद भद्राचल प्रभुजी पद कमल शत शत प्रणाम निवेदन पूर्वक आमर वरिष्ठ वैष्णव श्रीपाद पद्मपाणी गौर प्रभुजी श्रीपाद हरिनाम गौर प्रभुजी चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम एवं सर्वशेष समस्त नवीन तथा वरिष्ठ वैष्णव मान श्री चरण रे शत शत दंडवत प्रणाम। आज कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आमे बलदेव जगन्नाथ एवं सुभद्रा देवी तथा सुदर्शन प्रणाम मंत्र कहवा उच्चारण करवा। ओम नमस्तेस्तु हलाग्राम भक्त भीति भिदे भुवि नमस्ते रेवतीकांत रोहिणी नंदन प्रभु सप्तरोगो फणाभीष्ट शीर्षाय च नमो नमः। उदेन्दु शंखधवल चलत कुंडल मंडित कादंबर्यारुण श्रीमन्नेत्र पद्म यमार्तः हलायुध नमस्तेस्तु नमस्ते भगवत भक्तवत्सल। जगन्नाथ प्रणाम मंत्र। नमस्तेस्तु रमाकांत करुणा वरुणालय नीलजीत नीलजीमूत संकाश नीलाचल पते प्रभु नीलांबरानुज श्रीमन्नील पंकजलोचन दीनबंधु कृपा सिंधु रक्ष मां भवसागरात्। सुभद्रा देवी प्रणाम। ओं पद्माकारे नमस्तुभ्यं नमस्ते परमेश्वरी सृष्टि स्थिति विनाशनं हेतुस्त्वं जगदम्बिके। सुदर्शन प्रणाम। ओं नमस्ते नित्य विलसद वैष्णवशिन्निष्कीर्तन अवर्ज्य बीर्जं जतरूपं विष्णुस्तत् प्रणमाम्यहम्। वास्तव आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित श्री श्री जगन्नाथाष्टकम श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी रे बास करथिया समय जेतेबेले भगवान जगन्नाथ को दर्शन करुथिले सेतेबेले भगवान जगन्नाथंकर सम्मुख रे दंडायमान होई श्री श्री जगन्नाथाष्टकम पाठ करुथिले। सेहिथिबाई ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय परंपरा धारा अनुसार समस्ते गौड़ीय वैष्णव माने अति आनंद रे एवं शुद्ध पुत्र चित्त रे एही अष्टाकम को पाठ करंती। हमर गूगल मीट्रे मध्य रथयात्रा प्रारंभ परठारु हमर वरिष्ठ भाई गुरु भाई माने तथा वरिष्ठ वैष्णव माने अति आनंद रे पाठ करि आसु। 8टी स्तुति को 8टी श्लोक को क्रमान्वय रे समस्ते पाठ करि आसु। प्रथम श्लोक ठारू आरंभ करी अष्टम श्लोक पर्यंत समस्ते सप्तम श्लोक पर्यंत समस्ते पाठ कर सारे शेष सर्वशेष अधम को ये सेवा देछंती। और एमती किसी अभ्यास नहीं मु केबे हेले गूगल मीट्रे कि कोठी हेले मु एमती केबे हेले कहि नाही किछि यदि मोर कहिबार किछि दोष त्रुटि रहे आपण माने निश्चित मते निज गुण रे क्षमा दे बोली मोर आशा। वास्तव जो 8टी शुल्क आमମାନଙ୍କର वरिष्ठ समस्ते आलोचना करिसंती सेमानक मध्यरे हमर रसराणी तुलसी देवी दास माता जी अति सुंदर भाव में व्याख्या करथिले एवं आम्हे मान मध्य सेही रसको आस्वादन करिथिलु अति आनंद अनुभव करिथिलु। आमମାନଙ୍କର वरिष्ठ श्रीपाद पद्मपाणी गौर प्रभुजी श्रीपाद हरिनाम गौर प्रभुजी श्रीपाद देवानंद श्रीपति प्रभुजी रसराज राधाकांत प्रभुजी एवं अनंत निताई प्रभुजी सर्वशेष भक्त प्राण श्याम प्रभुजी मध्य अति सुंदर भाव में आमको ये आनंद प्रदान करथिले।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶତ ଶତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକକୁ କହିବା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ହରତ୍ୱଂ ସଂସାରଂ ଦ୍ରୁତତରମସାରଂ ସୁରପତେ ହରତ୍ୱଂ ପାପାନାଂ ବିତତିମପରଂ ଯାଦବପତେ ବହୁଦିନେ ନାଥେ ନିହିତ ଚରଣೋ ନିଶ୍ଚିତ ପଦଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ଅନୁବାଦ। ହେ ସୁରପତେ, ଶୀଘ୍ର ମତେ ଏ ଅସାର ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହେ ଯଦୁପତେ, ମୋର ଦୁଃସହ ପାପ ଭାର ବିମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଦୀନ ଅନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ଯେ ଶିବ ଶ୍ରୀଚରଣ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ମୋର ନୟନ ପଥର ପ୍ରତୀକ ହୁଅନ୍ତୁ। ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ନୟନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମାର ଏଇଆ ଦୁଃଖ ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଭୌତିକ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମାୟୀଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଜୀବର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱସୁଖକୁ ତୃପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। କଳି ଯୁଗରେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, କୃପାଳୁ। ସେ ସମସ୍ତ ପାପୀ ତାପୀ, ଦୀନହୀନ, ମହାନୀଚ, ଅକିଞ୍ଚନ, ଦୟାଦ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭୌମ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ଔପାତ୍ୟ ରସ, ତିନି ରସର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସୁନ୍ଦରାଚଳ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରଥରେ ଚଢ଼ି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଓ ସୁଦର୍ଶନକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଘୋଷଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ରଥେଷୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଏହି ରଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ମୌଳିକ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 28ରେ କୁହାଯାଇଛି ବେଦେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପସ୍సు ଚୈବ ଦାନେଷୁ ଯତ୍ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦିଷ୍ଟମ୍ ଅତ୍ୟେତି ତତ୍ ସର୍ବମିଦଂ ବିଦିତ୍ୱା ଯୋଗୀ ପରଂ ସ୍ଥାନମ୍ ଉପୈତି ଚ ଆଦ୍ୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ସେ ବେଦୋଧ୍ୟୟନର ଫଳ, ଦୃଢ଼ ବ୍ରତବିଧି ଆଦି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଫଳ, ଦାନ କରିବାର ଫଳ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସକାମ କର୍ମର ଫଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ପରମଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8ରେ କହିଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନା ପରମଂ ପୁରୁଷଂ ଦିବ୍ୟଂ ଜାତି ପାର୍ଥାନୁଚିନ୍ତୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ, ତାର ମନ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା ମତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାତ୍ମାଗଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ
ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତକୁ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ବା ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆମେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଏହି ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀପାଦ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ପାଇ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମ ଅଧମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ହରତ୍ୱଂ ସଂସାରଂ ଦ୍ରୁତତରମସାରଂ ସୁରପତେ ହରତ୍ୱଂ ପାପାନଂ ପିତତିମପରାଂ ଯାଦବପତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହରତ୍ୱଂ ହରଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଅସାର ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରି ଆମ এই অসার সংসারରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୁତତରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ এই ଅସାର ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହେ ସୁରପତେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହରତ୍ୱଂ ପାପାନଂ ବିତତିମପରାଂ ଯାଦବପତେ। ହେ ଯଦୁପତେ ମୋର ଦୁଃସହ ପାପ ଭାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମୋର ଅସହାୟ ସଂସାର ସମସ୍ତ ଏତେ ପାପ ଭାର, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ଭାର ସମସ୍ତ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୀନନାଥ ଅନାଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣଙ୍କୁ ଯେ ସିଓ ଆଚରଣ କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଦୁଃସହ ପାପ ଭାର ମୋର ବିମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ନିଖିଳ ଉପନିଷଦରେ ରୂପ ରତ୍ନମାଳର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ନଖ ସମୂହ ବିରାଜିତ ହେଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦେବଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପାଦପଦ୍ମ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଗୀ ଋଷି ପ୍ରକୃତି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁନିଗଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍କେତ୍ୟ ପରିହାସ୍ୟାଦି ଅବହେଳା ପୂର୍ବକ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାହାର ସମସ୍ତ ଭୟାନକ ପାପ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ଯଦି କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକେତ ବା ଆଭାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପରିବୃତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିଷୟୀ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଜଗତରେ ଏମିତିକା କିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ? ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ତୈଳଧାରାବତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚିତ୍ତନ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନ କରି ବିନିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିହ୍ୱା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜିହ୍ୱା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବେଦରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି। ହେ ଅଘଦମନ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦସୁତ କମଳ ନୟନ ଗୋପୀଚନ୍ଦ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ନେତ୍ର ଅଣତ କରୁଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଜୀବମାନଙ୍କର ଭବବନ୍ଧନ ମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଅପାର କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ନାମ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ନିତ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନୁରାଗ ରହୁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ବାଚ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ
वाचक अर्थात कृष्ण गोविंद इत्यादि वर्णात्मक विग्रह अक्षरमय नाम विग्रह आपण यही दुईटी स्वरूप विराजमान करुछंती किंतु आम्भे माने आपणकर वाच्य अर्थात विभु चैतन्यात्मक स्वरूप अपेक्षा आपणकर वाचक स्वरूप को विशेष करुणामय बोली मने करुछु कारण जो प्राण विभु स्वरूप प्रति अपराध करे जो प्राणी विभु स्वरूप प्रति अपराध करे से मध्य ए वाचक स्वरूप अर्थात नामोच्चारण रूपर उपासना द्वारा ही निरपराध होई जाउछि एवं सर्वदानंद सागर रे निमज्जित हेउछि पुनश्च भगवत प्रेम प्राप्त होई कृतार्थ होई जाउछन्ति। हे जगन्नाथ हे कृष्ण स्वरूप आपण आपणकर आश्रित जनकर दुख समूह विनाश करुछन्ति एवं आपणकर भक्त मानकर निमित्त आपण रमणीय चित घन सुख स्वरूप अटंती आपण गोकुलर मूर्तिमान आनंद स्वरूप एवं आपण निखिल ऐश्वर्य माधुर्य आदि द्वारा परिपूर्ण अटंती। अतएव हे जगन्नाथ मु आपण को बारंबार नमस्कार करुछि बारंबार प्रणाम करुछि। हे जगन्नाथ आपण देवर्षि नारद वीणार जीवन स्वरूप अटंती एवं आपणकर माधुर्य प्रवाह अमृत तरंगर सारांश स्वरूप अटे। अतएव आपण मो जीवारे यथेष्ट रूप से अर्थात आपण को ग्रहण करने निमित्त सामर्थ्य प्रदान करी स्वच्छंद रूप से प्रीतिपूर्वक सेवा स्फुरित होतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय। आमर श्री श्री शिक्षाष्टकम रे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहिछंती ऐनंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंदनंदन कृष्ण आपणकर नित्य किंकर दास किंतु कौनसी कारणवशतः मो जन्म मृत्युर भवसागर रे पतित होइछि कृपा करी विषम मृत्यु सागर मते उद्धार करी आपणक चरण कमल रे धूलिकण सदृश स्थान दियन्तु। नयनंगलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकै निर्जितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ आपणकर नाम ग्रहण करी केवे मोर नयन जुगल रे अनावरत प्रेमाश्रु निर्गत हेउ आपणकर नाम कीर्तन रे केवे मोर स्वर गदगद हेइ उठिबो ए शरीर रे रोमांच जात हेबो। जुगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद आपणकर विरहरे गोटे मुहूर्त मते जुगसम प्रतीत हेउछि वर्षाधार परि चक्षुरु लुतक वर्षा हेउछि एवं आपणकर विरहरे मते समग्र जगत शून्य बोध हेउछि। आश्रयस्य बापादरतं विनष्टो माम् अदर्शनान् मर्महतं करतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्फट् मत्प्राणनाथस्तु स्वयं न परः। कृष्ण व्यतीत आउ काहारी को मु मोर प्राणनाथ बोली जाने नहीं से मते आलिंगन करंतु किंबा पादरे तळी चकटी दियंतु किंबा मते दर्शन न देई मर्माहत करंतु से सदा सर्वदा मोर प्राण प्रिय प्रभु होई रहिबे। से जेपरि इच्छा करंती से परि करि पारंती एथिरे तांकर पूर्ण अधिकार अछि कारण से ही अहित कि भावे सर्वदा मोर पूज्य प्रभु अटंती अन्य केहि नुहंती। अर्थात यही विषय आम बर्तमान गोटे आड़प दर्शन महिमा विषय वर्णन करवा भगवान कहीं सुंदराचल को से रथरे जाती एकदा आम आड़प दर्शन सेठी से कहीं रही भक्त मान किपर से कृपा करती से विषय जस्ट आम गोटे आड़प दर्शन महिमा विषय कहवा। एकदा इंद्र स्वामी
ନାମରେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ପୁରୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେବା କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନୀଳାଚଳ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନ୍ଦରାଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସିଂହାସନକୁ ରତ୍ନବେଦୀ ବା ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଏହାକୁ ମହାବେଦୀ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରକ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସର ହେଉଛି ଅଭିନ୍ନ ବୃନ୍ଦାବନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦରାଚଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ବିଦିତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ 7 ଦିବସ ଧରି ନିବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଥବା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର କାହାରିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏନି। ସେହି ଅବଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୱର ଲୀଳା ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ବିରହରେ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଏହି ବିଚ୍ଛେଦର ଅବସାନ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ପୁନଃ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? କିପରି ଭଗବାନ ନିଜର ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ପୁରାଣରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଏପରିକି ମୋର ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏପରିକି ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ନିଜ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କିଭଳି ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି? ସେ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନ କଲେ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦନ କରୁଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 3ଟି ରଥ ଗଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ଏକୁଟିଆ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରଥମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମନ୍ଦିରଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ? ସେ ଭାବିଲେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ନିଜର ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବେ? ଏପରିକି ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃ ସେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ, ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେପରି ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ।
ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଶୂନ୍ୟ ଥିବାର ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେପରି ସେ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଳା ମଚମଚ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି କେହି ଜଣେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତ ଗୋଡ଼, କସରା କେଶ, ବୃହତ୍ ଦନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଖି ଲାଲ ଟହଟହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ବା ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭୀତ ସ୍ତତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାହସ କରି ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ରୂପଧାରୀ ଯୁବକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ବିକଟାଳ ଜୀବ ଜଣକ ଜୋର ଜୋରରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଭୈରବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ଅସହାୟ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ନିବାସ କରିବା ଲାଗି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାଶ ପୁଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୟାକରି ତୁମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନିଜ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ସେଠାରେ ସଦା ନିବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମୋର ପାଦପଦ୍ମରେ ପତିତ ହୋଇ ନିବେଦନ କଲେ, ହେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ନୀଳାଚଳ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେହି ଥିବେ ନାହିଁ, କେହି ଆମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ନଥିବେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଦର୍ଶନ ଆମେ କିପରି ଲାଭ କରିବୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ଆମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ଗଣ, ନିଜ ନିଜ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିବି। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସେହି ନବଦିବସ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବି, ନୀଳାଚଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ। ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ନିଜ ନିଜର ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦରାଚଳକୁ ଆସିବେ। କେବଳ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଭୈରବ ମୋର ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଯେ କେହି ମୋର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଶୋକ ସନ୍ତାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଳାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏପରିକି ଯଦି କେହି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ କରିଥାଏ, ତଥାପି ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ନବଦିବସ ନିବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାରର ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ଯବନିକା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋର ପାଦପଦ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତାପର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ କଲେ। ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନିକଟରେ ଏକ ମଠ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବଶେଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମଠଟି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ମଠ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା।
ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବାର ପରମ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ ଥିଲେ। ହରିଭଜନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଏକ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜାଗତିକ ପଦପଦବୀ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସବୁ ଏ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ, ଏପରି ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ସଂସାରିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ସମୟ ବିତାଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବି ମାତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉଚିତ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏସବୁଥିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଏ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ କୃତ୍ୟ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବି। ଏପରି ବିଚାର କରି ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଳାମ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନଦୀ ପାର କରିବାର ଥିଲା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଥିଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜଳରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା। ନଦୀ ପାରି ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳାମ୍ବର କାହାରିକୁ ଦେଖି ପାରିନଥିଲେ। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଏକ କେଉଟ ନଦୀରେ ନିଜର ନୌକା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ନଦୀ ପାର କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳାମ୍ବର ବଡ଼ ଆତୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ। ପାଖରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ ନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। କେଉଟ ଜଣକ ଭାବିଲେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ବାଟୋଇ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଧନ ଥିବ। ମୁଁ ନଦୀର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନୌକାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜଳରେ ପକାଇଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପହରଣ କରିନେବି। ଏହିପରି ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବି। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ନାଉରୀ ଶୀଘ୍ର ନଦୀ କୂଳକୁ ନୌକା ଆଣି ନୀଳାମ୍ବରକୁ ନୌକା ଆରୋହଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ନୌକା ଯାତ୍ରାର ନିୟମିତ ପଥକୁ ଛାଡ଼ି ନଦୀର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ନୌକା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୀଳାମ୍ବର ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ନାଉରୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ନଦୀର ଗଭୀର ଭାଗକୁ ଏ ନୌକା କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛ? ତୁମେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛ କି? ନାଉରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯମ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୈବ ଏପରି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନାଉରୀଆ ଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ନୀଳାମ୍ବର ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଏ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୋର ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମୁଁ ଏହି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମୋତେ ମାରି ପାରନ୍ତି ବା ତାରି ପାରନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀଳାମ୍ବର ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପରେ କପାଳରୁ ତିଳକ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଚମ୍ପକ ଓ କେତକୀ ପୁଷ୍ପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଦୋଳାୟମାନ କୁଣ୍ଡଳ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ସେ ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଏକ ଲକେଟ ଝୁଲୁଥିଲା। ସେ ଧନୁଷର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାହୁଦ୍ୱୟ ବୃକ୍ଷର ଲତା ଡାଳିରେ କଳାତ୍ମକ ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଭୂଷିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିଲା ଏବଂ ନବ ଅଙ୍କୁରିତ ଦାଢ଼ି ଓ ନିଶ ସେଥିରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ନବଯୁବକ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦୀପ୍ତି କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲା। ଅକସ୍ମାତ ବିଜୁଳି ପରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ ସେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ନାଉରିଆକୁ ଡାକି ଡାକି ସେ ସିଂହ ସଦୃଶ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ।
ହେଇ 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 ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ନୌକାକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଇଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ଗୁରୁଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି? ନାଉରୀ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ନୌକାଟିକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୌକା କୂଳରେ ଲାଗିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବାର ଦେଖି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବେଶଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଶର ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ତାହା ନୌକାଟିକୁ ବିପୁଳ ଶବ୍ଦ କରି ଭେଦ କଲା। ଅଚାନକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କେଉଟଟି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନୌକା ଚାଳନା କଲା। ଶୀଘ୍ର ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାଝି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଭୟ କୂଳରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନାଉରିଆ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ନାଉରିଆ, ତୁମେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଜଗୁଆଳି। ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ କେବେ ଅନୁମତି ନେଇନାହଁ। ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ କର ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରୁଅଛ। ମାଝି ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରି ପ୍ରକାଶିତ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ହସି ହସି ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜା ମୋତେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଗୁଆଳି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବାଟୋଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଯମପୁରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ତୁମେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବାରୁ ଆପଣ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନୀଳାମ୍ବର ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ବୀରମାନଙ୍କ ମୁକୁଟମଣି, ମୋର ଜୀବନ ଓ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ମୁଁ କିପରି ଏ ନଦୀ ପାର କରିପାରିବି? ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନଦୀର ଆରପାରିକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଝିକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାଝି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହ ସେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନୀଳାମ୍ବର ନଦୀର ଆରପାରିକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେହି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ ଏବଂ ମାଝି ନିଜ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନୀଳାମ୍ବର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୁଗକୁ ସେଦିନ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ମୃଦଙ୍ଗ, କରତାଳ, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏପରି ପବିତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନିଜର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ। ନିଜର ମସ୍ତକ ଉପରେ କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଏବେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏତେ ଦୂରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ କଟାଇ ଦିଏ। ନୀଳାମ୍ବର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ଅଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖପଦ୍ମକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ନୀଳାମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ପତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାଣ କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀପାଦ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବାକି ତକ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
को पूर्ण करी मते आशीर्वाद करंतु प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु बोधे व्यस्त रहिबे, से जीवे वर्तमान बाहरिबे, तेणु ଆପଣ କଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ? ଏବେ 7:22 ହେଲାଣି, ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅଫିସ ପ୍ରଭୁ जी। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ? प्रभु जी लास्ट श्लोक रे अछि प्रभु जी, जगन्नाथाष्टकं पुण्यं ज पठेत प्रयतः शुचि, सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकं सगच्छति। जे संयत अशुद्ध चित्तरे एही परम पवित्र जगन्नाथाष्टकं पाठ करंती, तांकर आत्मा सर्व पापर विमुक्त होइଥାଏ एवं से विष्णु लोक को अर्थात श्री वैकुंठ धाम को गमन करंती। एथिरे संदेह नहीं। ଠିକ ଅଛି। जय जगन्नाथ, जय ଏଇଟା ଖୁବ ଭଲ ଶ୍ଲୋକ। ଏଇଟା କୁହାହଉଛି ଯେ ହରତ୍ୱଂ ପାପାନାଂ କଣ ସେଟା ହରତ୍ୱଂ ସଂସାରଂ ହରତ୍ୱଂ ସଂସାରଂ ଦ୍ରୁତତରଂ ସାରଂ ସୁରପତେ ସୁରପତେ ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେ ପତି, ସୁରପତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି, ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଯିବେ, ଗରୁଡ ପଛରେ 2 ଜଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମା ପଟେ ରାଣ ପଟେ। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ 2 ଜଣ ହାତ ଯୋଡିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଆଦେଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ସେବା କରିବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ସୁରପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅହମ ଆଦି ଦେବାନାମ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଦି। ଏବଂ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକର ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅମରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପତି। ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅମରପତି ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗଣେଶ, ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କର ଯିଏ କମାଣ୍ଡର ସେନାପତି, ଗଣେଶ ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ ସେବା କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରପତି। ତାପରେ ହରତ୍ୱଂ ସଂସାରଂ ଦ୍ରୁତତରଂ ସାରଂ, ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଅସାର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସାର ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଆମର ଯେତେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ସେ ଗାଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ସମ୍ପର୍କରେ। कौन से से कितरा संसार संसार बोले मिछे गेलो काल लाभ ना होइल किसेर संसार ही छायाबाजी प्राय याते ममता करी वृथा दिन जाए वृथा। तापरे मध्य हमर जो देवानंद श्रीमती प्रभु प्रथमे जेतले भगवानकर नाम महिमा कीर्तन करथांती, स्थल से श्रीकृष्णकर जोटा अष्टोत्तर शतनाम गायबा भितर कहता, 3 गेल बिछा काजे रात्रि निद बसे, कौन से गीत को गाइले 3 गेलो मिछा काजे रात्रि गेलो निद्रे। तो तापरे एई सब संसार विषय रे वर्णना कराई जे केमती संसार ना भजिलु राधा कृष्ण चरणारविंदे, ना भजिलु राधा कृष्ण चरणारविंदे। दाल भांगी पड़े मु मने पड़ने सब फल को एडे कले मिछा माया बद्ध होए वृक्ष सम होइनु फल रूपे
পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে কাল রূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে। অতএব এই সংসারটা ভক্তি সিদ্ধান্ত ସରସ୍ୱତୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଅନଫିଟ୍ ଜାଗା ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। This material world is not a fit place for the gentleman to stay. ବାଥରୁମ କୁ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ବେଶ ମଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ମୂତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସଂସାରଟା ଅସାର, ଏଥିରେ କିଛି ସାର ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ତାହେଲେ ରହିବା ଜାଗାଟା କୋଉଠି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମ ସଂସାରମ ଦ୍ରୁତତରମ ସାରମ ସୁରଭ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମତେ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତାପରେ ପାପାନା ବିତତି ମପଦାମ, ବିତତି ମାନେ ସମୂହ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ପାପ ସମୂହର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରର ଫଳ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ର, ଆପଣ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହେ ଯଦୁପତି ଯାଦବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଜଗଦୀଭୂତ ହଉଛି। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ରହିଛି, ସଂସାରରେ ସାର ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଧଣ୍ଡା ମାଳ ଗୁହା ଦୁର୍ଦଶା ରାହୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରାସୁ ଅଛି ଚାହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦଶା ରାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ଏ କଥା କୁହାହଉଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହୁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ପାପ କର୍ମ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରୁ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ହୁଏତ ପୋକ ମାଛି ଯାବତ ନାକ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବେ, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବି ଅନେକ ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା ଏଗୁଡା ବି ମରିଯାଉଥିବେ। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ସେ ପାପୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ବରଂ କୁହାହଉଛି କଣ ଯେ ପାପହମ୍ ପାପ କର୍ମାହମ୍ ପାପାତ୍ମା ପାପ ସମ୍ଭବ ତ୍ରାହିମାମ କୋଟରିକାକ୍ଷ ସର୍ବ ପାପ ହରହରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ, ପୂଜାର ପରେ ଯଦି ପାଠ କରନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାପହମ୍ ମୋ ପାପୀ, ପାପ କର୍ମାହମ୍ ମୋ ପାପ କର୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ପାପୀ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ପାପ ସମ୍ପାଦନ କରୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସାରଟା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କୁହାହଉଛି ଯେ ସଂସାର ଅସାରେ ଖୋଲୁ ସଂସାରେ ସାରମ ଶ୍ୱଶୁର ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ମଜାର କଥା ଏଠି ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସାର ସଂସାରରେ ଖୋଳୁ ସଂସାର ଭିତରେ ସାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ରହିବା ପାଇଁ? ଶ୍ୱଶୁର ମନ୍ଦିର, ଶ୍ୱଶୁର ବାଡି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଠି ଜାମାଇ ଆଦର ମିଳିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହରହ ହିମାଳୟ ସେତେ ହରି ସେତେ ପୟୋନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ହର ବା ମହାଦେବ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଆରାମରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି? ହିମାଳୟରେ। କାରଣ ହିମାଳୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ହିମାଳୟର ପୁତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ପୟୋନିଧି, ମାନେ ବରୁଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏଇଠି ଯଦି କିଏ ଟିକେ ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଲ ଜାମାଇ ଆଦର ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଜାମାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ଆଦର କରନ୍ତି, ତା ହଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଭଗବତ ଧାମ।
ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଅସାରେ ଖଳୁ ସଂସାରେ ସାରମ୍ ଶ୍ୱଶୁର ମନ୍ଦିରମ୍ ହରହ ହିମାଳୟ ସେତେ ହରି ସେତେ ପୟୋନିଧେ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ତାହେଲେ ଅସାର ବସ୍ତୁଟା କଣ? ସାର ବସ୍ତୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସାର ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ। এটা হচ্ছে କଣ ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ତାପ ଦୁଃଖ, ଯୋଉଟା ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ। এটা হচ্ছে ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଏଠି, କାରଣ ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶ୍ୱାସତମ। ଏ ସଂସାରଟା ହଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶ୍ୱାସତମ। এটা ଦୁଃଖର ଆଳୟ ଏବଂ ଅଶ୍ୱାସତମ ମାନେ এটা ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଦୁଃଖ କୋଉଠି, ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ମୋର ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ବାଡି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭଲ ପୋଜିସନ ଅଛି, ଦୁଃଖ ତ କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ଛେଳି ଯେମିତି ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କଂସେଇଖାନାର ମାଲିକ ଅନେକ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଥାଏ ଜମା କରି, ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଘାସ ଦଉଥାଏ, ଘାସ ବି ଦଉଥାଏ ଓଜନ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ସେଟା ଯଦି ସେ ଛେଳି ମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି, ଆହା ମତେ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି তোমাদের ভালোবাসা মুসলমানের মুরগি পোষা। କଂସେଇଖାନାରେ ଛେଳି ଯେମିତି ପୋଷା ହୁଏ ଏବଂ ଛେଳି ଯେମିତି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ କୋଉଥିପାଇଁ ପୋଷୁଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଣୁଛି। ତାପରେ ବି ଛେଳି ମନରେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଓ ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ମୁଁ ଖୁବ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଦୁଃଖ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା? ଦୁଃଖ ତ ରହିଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିର। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଥାଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଏ ଧନ ଯୌବନ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ଏଇଥରକେ ଆସେ ପରଦିନ। କମଲ ଦଲ ଜଲ ଜୀବନ ଟଲମଲ ଭଜହୁ ହରି ପଦନୀତିରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନ ଅଛି, କାଲି ନଥିବ। ଉପର ବରଡା ଖସୁଛି, ତଳ ବରଡା ଖସୁଛି। ରହ ରହରେ ତଳ ବରଡା ତୋ ଦିନ କାଳ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଦୁନିଆ। ଅଶ୍ୱାସତମ ଦୁର୍ଲଭମ ମନୁଷ୍ୟମ ଜନ୍ମମ ତଥାପି ଅଧ୍ରୁବମ ଅର୍ଥଦମ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯେମିତି ଦୁର୍ଲଭ, ଅଧ୍ରୁବମ ଏଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଜଗତରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ସିଗାରେଟ ଖାଉଛି ଟିକେ ଟାଣି ଦିଏ, କଣ ଅସୁବିଧା? ସେମାନେ ସେ ପୁରାଟା ସିଗାରେଟ ଟାକୁ ପୁରା ଟାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ଥାପଡ଼ ମାରିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ, ଗଳାରେ ଫାସ ଲଗେଇକି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, এই ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶ୍ୱାସତମ, ଏଇ ଜଗତ ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା କଟାକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହା ହଉଛି ନା ଯେ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଆପଣ ମୋର ନୟନ ପଥର ପ୍ରତୀକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆପଣ ବି ମତେ ସେତେବେଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମତେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କ ହଉଛି କୃପା କଟାକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର କୃପା କଟାକ୍ଷ ଲାଭ କଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ମୋର? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାହଉଛି ଯେ କେତେ ବଡ ଲାଭ ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିଦେବେ। କୈବଲ୍ୟ ନରକାୟତେ ତ୍ରିଦଶପୁର ଆକାଶ ପୁଷ୍ପାୟତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟ କାଳ ସର୍ବପୁଟଳି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦଂଶ୍ରାୟତେ ବିଶ୍ୱଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖାୟତେ ବିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ଦିଶ୍ଚ କୀଟାୟତେ
यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवतां स गौरमेव स्तुमः। जोने गौरांग महाप्रभु कृपा कटाक्ष लाभ करती, जोने भगवान श्री जगन्नाथ देव कृपा कटाक्ष लाभ करती, सेमानंको कैवल्य व मुक्ति व साजुज्य मुक्ति ब्रह्मर लीन हो जिवार जो प्रयास साधारणतः मुमुक्षु माने ताको बहुमानन करथांती, बड़ उच्च स्थान रे रखिथांती। सारा जीवन से हिमालय गिरिघर मध्य रही कुछ ब्रह्मांड संधान रे लिप्त रही उद्देश्य कौन मुक्ति लाभ करेंगे। से ही मुक्ति को जो मैंने जगन्नाथ कृपा कटाक्ष लाभ करछंती से माने कहउछंती ना एटा तो नरक तुल्य कैवल्य नरकाय। साधारणतः पृथ्वी लोक मैंने पृथ्वी कथा तो बात दिंतु आम कथा कहबार ना। भारतवर्ष में जब सब लोक रही कर्मकांडी प्राय 99% होती 99.9% होती कर्मकांडी, जहाँ एकमात्र उद्देश्य हूँ भल कर्म करवा, पूजा पाठ करवा, ये करवा से करवा। उद्देश्य कौन स्वर्ग को जीवा, स्वर्ग रे आम भल आनंद लाभ। स्वर्गर इंद्र जमी आनंद थाए, इंद्र संपत्ति, इंद्र सुख, अप्सरा मान सहित रमण, ये सब पूजा पाठ, ये सब बार व्रत, ये सब प्रकार प्रयास, यही यज्ञ से यज्ञ एकमात्र कारण हूँ स्वर्ग को जीवा, श्राद्ध टाद्ध सब। तो देश पूरा आकाश पुष्पायते, जो मैंने कृपा कटाक्ष लाभ करते भगवान से स्वर्ग जाकि आनंद भोग कर प्रयास आकाश पुष्प तुल्य अश्वडिंब सदृश एटा निरर्थक, does not carry any meaning। आकाश पुष्पायते अनेक लोक मैंने निजर इंद्रिय को संयम करने नाना प्रकार योग प्राणायाम इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार माने तपस्या सब इंद्रिय को संयम। भक्त मान इंद्रिय जेहेतु से भगवान जगन्नाथ सेवार नियुक्त था, आखि भगवान दर्शन करे, हाथ भगवान सेवा करे, कान भगवान गुण कीर्तन श्रवण करे, जिह्वा भगवान नाम कीर्तन करता है, पाद दीटा भगवान मंदिर दर्शन करने जाए, आखिरे से भगवान दर्शन करता, हाथ दीटा भक्तर गात्र स्पर्श करता है। एभली भाव ये जो भगवत कृपा लाभ करने से अधिकारी होती, जेहेतु से इंद्रिय समस्त इंद्रिय भगवत सेवारे भगवत भक्त मान सेवारे नियोजित थाए, से अलग करके इंद्रिय संयम कर कौन सी आवश्यक। समस्त इंद्रियर मालिक ऋषिकेश सेवार रहा फल से इंद्रिय माने जो जो इंद्रिय रूपक सर्पर जो विषधर सर्पर जो माने इंद्रिय रूपक विषधर सर्पर जो माने विषदांत उत्पाटित हो जाए। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपटड़ी प्रख्यात दंशाय। तापर प्रश्न हूँ मैंने असार संसार मैंने दुखालय बोली कहूँ, संसार दावान लोक प्रत्येक दिन गान कर जो मैंने भगवान श्री जगन्नाथ भगवान से गौरांग महाप्रभु कृपा कटाक्ष लाभ कर जगत आ दुखालय हुए। ये जगतटा से हूँ कौन ना विश्व पूर्ण सुखाय। से जगतटा पूर्ण सुखर आलय। प्रभुपाद जड़े शिष्य नामकरण करते भवानंद। कौन भवानंद? भव माने होची संसार, संसार आनंद। अरे संसार पुणी कि प्रकार आनंद अच्छी पचारे प्रभुपाद कहीं भवानंद शब्द अर्थ कौन, कहीं भवानंद दिगला नाना प्रकार लोक मैंने नाना प्रकार करे ना। प्रभुपाद कहते जगत आनंद रही, जगतर आनंद हूँ कौन, ये जगत वैकुंठ परिणत करा जाए।
ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସେଇତେ ପୟୋନିଧି ବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦମୟ, ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ନାମଟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଭାଗବତ କଥା କହିବେ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ, ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଭାବୁଛି ଯେ 4ଟା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ଘର ଭିତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା, କିଛି ପଠନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମହିମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। এই 4ଟା ଜିନିଷ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଜଗତଟା ଯୋଉଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଚାଲିଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 13ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହେବାର ମାନେ ଅର୍ଥଟା କାଲି ଯୋଉଟା ହରିନାମ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସଂସାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସଂସାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଷୟ ପ୍ରହରୀ କାଲି କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁମାର ସଂସାର ତରେ ଉପାର୍ଜିବ ଧନ। ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ହତ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି ଚାକିରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପଇସା ଦରକାର। ପଇସା କୋଉଥିପାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂସାର ପାଇଁ। ହେଲେ କେମିତି ହବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଭାଗବତ କଥା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ, ଏବଂ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଦାସ। କୃଷ୍ଣର ସଂସାର ମଝିରେ ଆମକୁ ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି, କି ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ କିଛି ଭଗବତ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତାଙ୍କର ଚାକିରି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ସେବା। ଯୋଉମାନେ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭଗବତ ମେ। ହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ନିଜକୁ ପାପୀ ମନେ କରିବା? ହଁ, ଏଇଟା ଏଭଳି ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏଟା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ସେମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି। ଜେନୁଇନ ଫିଲିଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତିନି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ପାପ କରିଛି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି କେତେ କଣ ପାପ କରିଛି। ଆମାସନ ପତିତ କଣ ଶିକ୍ଷିତ, କୁସମ ପତିତ ପ୍ରଭୁ ନା ପାଇବେ ମୋ ଭଳି ପତିତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖୁବ ବଡ ଏସବୁ ଗୁଡା ପାପୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଆଯିବ। ଆମେ ବଡ ପୁଣ୍ୟବାନ, ଆମେ ସବୁ ମହାନ ଭକ୍ତ, ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲ ହରିଦାସ ଠାକୁର ସେମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପତିତ, ଅଧମ, ପାମର, ଯବନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପଣ୍ଡାମାନେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରନ୍ତି ମତେ କୋଉଠି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଫର୍ସା ଥାଏ, ଗୋରା ଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ବିଦେଶୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କୋଉଠୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଓଡିଆ କହୁଥା, ତଥାପି ନା ତୁ ଯାଇପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଯିବିନି। ତ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇବା। ତାଙ୍କର ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଯିବିନି। ଏବଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେବେଳେ। ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପାତକୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଗୁଡାଏ ଗଛ ପତାକା। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ସେଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମନ୍ଦିର, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ପତିତ ପାବନ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ, ମୋଗଲ ଶାସନ ବେଳକୁ, ଏବଂ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ
ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁବେଦାର ରଖୁଥିଲେ। ସେଠି କି ତପ୍କି ଖାନ ନାମରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁବେଦାର ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ତପ୍କି ଖାନ ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ରୁଜାକ ନା ରିଜାକ ଖାନ, ତାକୁ ଯଦି ବାହା ହବ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ସେଇ ତା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଆସି ରାଜା କହିଲା, ତା ଭଉଣୀ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଯେ ରାଜା ମତେ ବାହା କରିବେ। ବାହା ହବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯୋଉ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଉ କରିବେ। କହିଲେ ନା ଏଇଟା କେମିତି ହବ, ଯଦି ବାହା ହୁଏ ତୁମକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସମସ୍ତେ ମତେ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଲୋକମାନେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଧାରକ ବାହକ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କର୍ମ କଲେ ଲୋକମାନେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ମତେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି ବାହା ହୁଅ, ତମେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ତୁମକୁ ଦୂରରେ ରହିକି ସେବା କରିବି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ରାଜା ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯେମିତି ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ବେଶ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ମନା, ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତଥାପି ସେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଭିତରକୁ ବସି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ରାଜାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇକି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ମତେ ଦର୍ଶନ ନ କରିବାର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା, ମତେ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମହାର୍ଘ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା କିଛି କିଛି ବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଚଢା ହେଇଥାଏ, ରାତିରେ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପଡିଥାଏ। ତାପରେ କେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପତିତ ମାନ ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜନସମକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପତିତ ନୁହେଁ। କିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନା ଯଶୋବନ୍ତ ନା କିଏ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା। ବାଲିରେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲିରେ ରଥ ତିଆରି କରୁ, ରଥ ଗଢିଲା, ସେ ଆସିଲେ ରଥ ଗଢିଲା। ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ওই ଦିନେ ନାଥେ କଣ ସେ ଯାଜପୁରର ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷିତ ନା କଣ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଭକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ, ଆମର କୁନି କୁନି ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ତ ନିଜକୁ ଏପରିକି ଭଗବାନ ବି ନିଜକୁ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ କରିକି, ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ କରିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଇ ନନ୍ଦ ତନୁଜ କିଙ୍କର ପତିତଂ ମା ବିଷମେ ଭବାମୁଃ, ମୁଁ ପତିତ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସେବକ ମୁଁ ପତିତ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ମୁଁ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଛି, ଅସାର ସଂସାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିର ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଛି। ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ଅଇନନ୍ଦ ତନୁଜ କିଙ୍କରଂ ପତିତଂ ମା ବିଷମେ ଭବାମୁଃ, କୃପୟା ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜ, ଆପଣଙ୍କର ପଦରେଣୁ ସଦୃଶ ମତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ।
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ଅବତାର ଯିଏ ହରତ୍ୱମ୍ ସଂସାରମ୍ ଦୁର୍ଧର୍ମ ସାରମ୍ ସର୍ବତେ ହରତ୍ୱମ୍ ପାପାନାଂ ପାପକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ ମାନେ ମୋର ପାପକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିଗଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାପକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି যে জগাই মাধাই হইতে আমি যে পাপিষ্ট পুরুষের কীট হইতে আমি যে লভিষ্ট। যে চৈতন্য চরিতামৃত রচনা কলে চৈতন্য চরিতামৃত প্রভুপাদ কইଛନ୍ତି এই জগতর যদি সবু যাক শাস্ত্র চালি যায় বেদ চালি যায় যদি খালি গোটে ভগবত গীতা থাকে তার কিছু অসুবিধা নাই যদি ভাগবত গীতা भी যদি চালি যায় କିଛି ଆଉ ନଥାଏ କେବଳ ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଥାଏ ସେ କାମ ଚଳିଯିବ କାରଣ ସମସ୍ତ ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରୁ ଜଣାଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଯଦି ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ସାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥର ଯେ ପ୍ରଣେତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଷ୍ଠା। ବିଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ କୀଡ଼ା ଥାଏ ସେ କୀଡ଼ା ବା କୀଟ ପୁରୀଷରେ କୀଟ ହୋଇଥାଏ ସେ କୀଟ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହୁରି ଲଘିଷ୍ଠ ମୁଁ ଆହୁରି ନୀଚ ଏବଂ ଜଗାଇ ମାଧାଚାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପିଷ୍ଠ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବ ରହିଛି ଆମେ ଆଉ ଆମର କି ପ୍ରକାର ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। এই ଭାବଟା ପୋଷଣ ନ କଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେନି। ଭଗବତ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣାଦପି ଶୁଣି ଚେନ ତରୁରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନା ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଭାବଟା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଦରକାର। কবে হবে বলো সেজন্য আমার ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাউଛନ୍ତି কবে আমি নিজে দিনহীন মানি ভুলি যায় তাছাড়া আଜି ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଗୌଡୀୟ ମାନଙ୍କର ଯେ ମୂଳ ମହାଜନ କିଏ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ନାମ? ଗୌଡୀୟ ମୂଳ ମହାଜନ କିଏ? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଗୌଡୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ এই ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କେହି କରୁନଥାନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବନା ରାଧାଙ୍କର ଭାବରେ ଭାବିତ ହେବା এটা ତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜୟୀ ଦୀନ ଦୟାର୍ଦ୍ର ନାଥ ହେ ମଥୁରା ନାଥ ପଦାବଲୋକ୍ୟ ସେ ହୃଦୟମ୍ ତବଲୋକ କାତରମ୍ ଦୈତ ଭ୍ରାମ୍ୟତି କିଂ କରୋମିତମ୍। ହେ ଦୀନ ଦୟାର୍ଦ୍ର ନାଥ ହେ ମଥୁରା ନାଥ ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବି? ତୁମର ଅଦର୍ଶନରେ ମୋର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୃଦୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ହେ ପ୍ରିୟତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି? ରାଧାଙ୍କର ଭାବ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୀନ ଦୟାର୍ଦ୍ର ନାଥ। ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୀନହୀନ ମହାନିଚ ଦୟାର୍ଦ୍ର ମାନସ। ଆପଣ ଦୀନହୀନ ମହାନିଚ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ରହିଛି। ଦୟାରେ ଆର୍ଦ୍ର ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଲେ କଣ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭଗବତ। ବାରମ୍ବାର ଅଷ୍ଟକର୍ମ ଶେଷରେ ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ
हरे राम राम जगन्नाथ स्वामी की जय। आपण माने समस्ते विगत 8 दिन धरिकी समस्ते आपण माने भगवान कथा कहते बहुत लोग ए उपकृत होती मुझे तो निज उपकृत होती आपण कथा श्रवण करने फल ये अभ्यास जारी थाऊ आमर भिन्न भिन्न आहरी जन्माष्टमी आसूसी बलराम जयंती आसूसी से सब कथा कहवाई आपण मैंने प्रस्तुत था किए कथा किए कौ कथा कह आपण मान सहित कथबार्ता करने मुझे डिसाइड करी बलराम जयंती आसूसी बलराम भिन्न भिन्न लीला सब रही बलराम तत्व रही बलराम लीला रही किसी जगह कृष्ण एवं बलराम एक साथ प्राय 90% लीला एक साथ किसी किसी लीला अलग जोटा सब आप कहे आम से 10-12 दिन कटेगा तापर बलराम जयंती परदिन ठारू कृष्णकर जन्माष्टमी आसो सेटा दिन दि दिन पर स्वयं भगवताष्टकम कारण भगवान तो अनेक लीला अच्छी किंतु गोटे अष्टकम उपर आम जा जो भगवान जो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान केमिति भाव में 6टा ऐश्वर्य वर्णना कराई से ऐश्वर्य जो आलोचना करेंगे भगवान को समस्त लीला चले आस खाली लीला श्रवण खाली लीला श्रवण गीत भी आसो लीला भी आसो भगवत लीला तत्व भी आसो ये समस्त जिन आम मैंने अपेक्षा करवा तार भितर पुणी आमको भागवत चालू रखा पड़ो गीतार श्लोक अभ्यास रखा पड़ो भागवतर जो श्लोक एवं अनुवाद तात्पर्य पढ़ा भी जाको भी आरंभ करा पड़ो तार पूजा मंत्र दिखाई से भी अभ्यास करा पड़ो आमर बहुत बड़ सिलेबस समस्त को ये धैर्य रखिले मुझे सेवा करने कि चेष्टा करी यदि मोर सेवा आपण चरण यदि गृहित हरे कृष्ण अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च जय पूज्य बाल भक्तजान प्रभु की आचल प्रभुपाद की प्रभु जी बहुत हमको शिक्षा दौरान प्रभु जी खाली केवल ये कार्यांतर रही चलिए मैंने ये कहते भक्ति विनोद ठाकुर जे रचित जिनसा कहवाई चाहूले प्रभु जी कबे हबे बोल से दिन आमार यहाँ प्रभु जी चाहूले अपराध घुंची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हबे हृदय संचार तृणा से तृणाधिक हीन कबे निजे मानी सहिष्णुता गुण हृदय एते आनी एटा प्रभु जी चाहूले कहवाई जाओ बहुत सुंदर प्रभु जी आमको केते सुंदर भाव में भक्ति विनोद ठाकुर जिनसटी को उपस्थापन भक्तर केमिति जो माधवेन्द्र पुरी कथा वास्तवी जो भक्त स्वयं चिंता करंतु गोपीनाथ ए क्षीर चोरा गोपीनाथ माने भक्त को क्षीर भक्त चोरी करी रखी भक्तर केमिति ये चिंता करंतु वास्तव माधवेन्द्र पुरी कथा प्रभु जी कहले महाप्रभुंकर ये जो जिनस गुड़िक उपस्थापन कले आम भाव जगन्नाथ को शेष जो जाओ आमर श्रवण करेले अमूल्य प्रभु जी चरण में दंडवत प्रणाम आपण प्रयास जारी रखिंट एवं आपणकर चिंता चेतना केते सुंदर बहुत सुंदर भक्त माने ना तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे आमर बंधु होचंती को माने तब निज जन भक्त ठाकुर को तब निज जन कौन ना तब निज जन ये लिखिंट ए तब निज जन परम बांधव तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे ये संसार कारागार केड़े सुंदर प्रभु जी कहते ना ससुरालय कथा केते सुंदर ये कारागार रे आमे समस्ते जेलखाना भितर अछि किंतु ए लोग कहली गोटे ए ग्रामज भाषा रे कहन त मु जानो ससुरालय पठे देबी माने जेलखाना
जेलखाना को हमको सब आम समस्ते जेलखाना रे अच्छे प्रभु लोग ससुरालय देखे देवी जानिनु मो सहित लगाना ससुरालय माने के जेलखाना को गले डाल भात खाइला किछि बुझिबार नहीं पुणी आइला चोरी कला ससुरालय जेलखाना रो बाहरी आइबो जेलखाना रो बाहरी आसी पुणी आपले चोरी करिवो एटा होची हमर काम अशाश्वत दुख आळे हमको एई भली चाली ना कोन देवानंद प्रभु ससुरालय आमे बात जे पुणी आपले चोरी करिबा एटु बाहरला परे आपले लागिले काम करी बोलो भगवान के नीति तबे तब निज जन परम बांधव तुमर निज जन कौ माने श्रीपाद भद्रचारु प्रभु हमर केते निज लोक एवं परम बांधव हमर परम बंधु हमको ए संसार कारागार रु उद्धार करिवा पई जगन्नाथक सहित जुड़ी देई कहउचंती कृपा पार ए जे कहउचंती कोन हरत्वं संसारम द्रुततरम सारं सुरपते हरत्वं पापानां वितति मपरां जादव पते ओहो दीने नाथ लित चरण निश्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे निताय सीताराम वंदे हरि हरि बोल मुझे मिदम ए जे ओह दिने अनाथे निहित चरण निश्चित मिदम मिदम अर्थ कोन एटा एटा इदम एही एटा इदम निश्चितम इदम ए आपनकर चरणटा एटा निश्चित मोर चरण जे हो एटा निश्चित ए जाऊ प्रभु जी मु ए भच्चरु प्रभुंको श्रीपाद भद्रचारु दास प्रभु जींकर देखंतु केमिति से सुंदर भाबरे हमको भक्ति मार्ग रे नवा पई प्रयास जारी रखी अद्यावधि बुझिले आमे बहुत सिखुछु प्रभु जी मु श्रवण करूची केवल प्रभु जी को कथा खाली श्रवण करूची श्रवण श्रवण इले प्रभु जी केते सुंदर जिंस गुडी को कहउचंती ए हमर काही प्रभु जी सकले मानव प्रभु हमर जो भक्ति विनोद ठाकुरंकर ए कीर्तनटा प्रभु जींकर मने अछि किंतु देवसुत बुझी पारले व्याकुल हे जाउचंती नने केते सुंदर भाबरे उपस्थापन करितांते प्रभु जी सकल मानव आपनी अमानी हये आस्वादिब नाम हये आस्वादिब नाम रस सार ए नाम रस सार को आस्वादन कराबो जेतेले आमे कोन होबु ना समस्त को सम्मान दबु आ अमानी आपनी अमानी निज को अमानी ज्ञान करिबा अमानी ना मान देन महाप्रभु कहले अमानी को मान देबे एवं एता जेतले हे जिवो सेतले नाम रस को आस्वादन करा जी सेहि पई कहउछले भक्तिनाथ ठाकुर धन जन आर कविता सुंदरी बोलिबो ना चाहि देह सुख करी जन्मे जन्मे दाव अहे गौर होई अहे तुकी भक्ति चरणे तोमार एटा कहउतंती हमर ए भक्ति विनोद ठाकुर आपण ए जे भक्ति गीत संचरण जारी रखिबे प्रभु जी कहले हमको आगो को ए कीर्तन गुडी को करिबा को हबो ए कीर्तन माध्यम रे समस्त सार वस्तु यारी भीतर अछि वैष्णव सदाचार हमको केमिति भजन करिबा को हबो ए भजन माध्यम रे अछंती हमर माताजी वैष्णव माने अछंती मु चरण रे प्रणाम जणौची प्रत्येक ए जो भजन गुडी को आम जीवन आदर्श रे प्रति मुहूर्त रे लागिबो तेणु ये भक्ति गीत संचन रे जेती अच्छी ये समस्त संकीर्तन मु सेहि पई कहउतली प्रभु जी कहबा पई केते सुंदर समय अब हे जाउचंती मु चिंता अनुभव करूची बहुत कष्ट स्वीकार करी मध्य से हमको छाडू ना तेणु हमको ये कबे करी माने जे कहली ना कबे करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित हबो गदगद वचन वैवर्ण व्यापतु हबे संगठन निरंतर नेत्रे कबे अश्रुधार निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे समस्त जाओ प्रभु जी बहुत धन्यवाद श्रीपाद भद्रचारु प्रभु जी आपण बहुत प्रणाम ए दासाधम आपण मानक तरफ मु केते आपण मानक दर्शन करी आमे केते आनंद पाउचे सब बसचंती मंच रे देवानंद प्रभु जी सुधीर प्रभु जी मौजा माता जी ए जो हमर अमूल्य प्रभु जी जयंती माता जी सब एमानकर रेणुका माता जी आम चिंता करतु मु समस्त को लक्ष्य करूची आपण मानकर प्रयास जारी रखितंती आगो को हमको मध्य एमती श्रवण करंतु प्रत्येक को साहाय्य करंतु एटा हो जे बड़ कथा प्रत्येक को साहाय्य करंतु
भगवान एथिरे संतुष्ट हेबे शेष शुल्क को केडे सुंदर भाबरे अमूल्य प्रभु जी कहउचंती गोटे गोप उदाहरण गोटे देले सेटा टिके माने बहुत लंबा टाइम नहीं ले बहुत सुंदर कथा भगवान केमिति रक्षा करिचंती के भव हमको आमे केमिति रक्षा हवा सुरक्षित होबु बहुत सुंदर कथा कहउतिले जाऊ प्रत्येकक पाखरे कलेक्शन करिके आलोचना करूचंती आनंद लागुची बहुत आनंद आ प्रभु मो सब कथा शुणुछि किंतु मैं कहवा पे मोर शक्ति नथला टिके मुंड बुले होतला एवं देहटा टिके खराब थिबा फल रे सब आपन चरण रे गुटी दंड हो आपन सब स्मरण करे दउचंती हमको वस्तु तो विश्राम नियंतु प्रभुजी अपन विश्राम नियंतु प्रभु जी विश्राम नियंतु धन्यवाद मु बतना सही की रही सब सही की भगवान को चरण रे प्रणाम प्रभु जी को उद्देश्य रे हरे हरे कृष्ण महामंत्र तीन तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृपा